श्रोता बंधु आज आम जो कवि को शुणा से कवितार ही जीवन्यास पाती। कविता तांकर आत्मजा पुणी एक अनुत्तरित अनुभव जहाँ मानवीय प्रेमरू एक दिव्य शाश्वत प्रेमर संधान प्रति होता है। मतरे कविर अनुभूति जितेबाला प्रीतिमय हुए, प्रज्ञा जितेबाला आवेग को अवतरण करे, सेतेबेले कविता ओह्लई आसे मनस्विनी होई क्यों आराध्य ईश्वरीर गलारे चमत्कार वर्णमाला हुए। श्रोता बंधु आमे शुणुछि आम समयर जड़े विशिष्ट लेखिका, जड़े प्रसिद्धि अर्जन करिथिबा स्वनाम धन्या डाक्तराणी, स्त्री रोग और प्रसूति विभाग विशेषज्ञ डाक्तर सरोजिनी षडंगी को सरोजिनी गोटे हाथ रे डाक्तर हुई स्टेथोस्कोप धरिबा, सेवा करिबा और आर हाथ रे कवि हुई कलम धरिबा निश्चित भाव एक विरल संयोग। गोटे हाथ रे जीवन, अन्य हाथ रे जीविका, गोटे पटे वृत्ति, अन्य पटे प्रवृत्ति, गोटे पटे निशा, अन्य पटे पेशा, पुणी भावप्रवणता और वास्तवता। सतरे श्रोता बंधु कवि सरोजिनी षडंगी कविता देहरु विदेह, स्थितिरु समय, भित्तिरु भूति, सत्तारु सूक्ष्मता तथा शरीररु आत्मा आड़कू एक अनिर्वाच्य आरोहण। पिता जीवानंद आचार्य माता पद्मावती आचार्य कुलमंडन करी कटक जिलार छतिया संसरपुर ठारे से भूमिष्ठ होइथिले। जीवानंद आचार्य थिले जणे सुलेखक। तांको पुस्तक जीवन पथे कविता संकलन रे यशस्वी कालजयी स्रष्टा मायाधर मानसिंह मुखबंध मध्य लिखिछंती। आजिर समय रे केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफ जीवानंद आचार्यंकर जन्म शतवार्षिकी मध्य पालन करा जाउछि। तेबे सरोजिनी षडंगी तांकर विद्यालय शिक्षा हिथिला रानी जानकी रत्न स्कूल रु सुंदरगढ़ रु, ब्रह्मपुर हिलपाटना गर्ल्स हाई स्कूल रु से मैट्रिक पाठ शेष करी खलिकोट कॉलेज रु +2 एवं एससीबी रु एमबीबीएस पास करथिले। तेबे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन रिसर्च चंडीगढ़ रु से स्त्री रोग और प्रसूति विभाग रु पोस्ट ग्रेजुएट करथिले। तापरे कटक एससीबी मेडिकल रे से दीर्घ 25 वर्ष धरी कार्यरत होइथिले एवं प्रोफेसर भावरे सेठारु सेवानिवृत्त मध्य होइथिले। स्कूल रे पढ़िला बेले, कॉलेज रे पढ़िला बेले अनेक पत्र पत्रिका रे तांकर लेखा गुड़िक प्रकाश पाइथिला। प्रजातंत्रर नारी विभाग रे तांकर प्रथम कविता प्रकाश पाइथिला परवर्ती समय रे झंकार रे। श्रोता बंधु डाक्तराणी, सुलेखिका, यशस्विनी कवि सरोजिनी षडंगींकर अनेक पुस्तक रही जेहेतु से एकाधारे जड़े कवि, गाल्पिका, जड़े प्राबंधिका एवं जड़े विशेषज्ञ। ध्वनि प्रतिध्वनि रे जगन्नाथ ध्वनि प्रतिध्वनि रे स्मृति शतदल रे तांकर आत्मजीवनी 300 एपिसोड रे प्रकाश पाइछि। दीर्घ 20 वर्ष धरी से जगन्नाथ धारा विवरणी दे आसुछंती। जड़े स्तंभकार भावरे मध्य से अत्यंत परिचित। तांकर स्तंभर शीर्षक हेउछि माधुर्यर महाद्युति। तेबे तांकर 10 खंड कविता बही रही। सेगुड़िक हेला
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ ଆଖି କଥା କହେ, ଶ୍ଵେତାମ୍ବରୀ ଆତ୍ମଜା ମନସ୍ୱିନୀ ଅସବର୍ଣ୍ଣା ମା ନୁହେଁ ପତିତା, ଶବ୍ଦର ବର୍ଷା ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜା କବିତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଭାଷାର କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହୁବାର ପାଠ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ କବିତା, ଯାହା ଉପରେ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 23ଟି ଭାଷାରେ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ହୋଇ 60,000 ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ମା ନୁହେଁ ପତିତା, ଏହି କବିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସମାଜ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। କବି ଏବଂ ଡାକ୍ତରାଣୀ ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ବରିଷ୍ଠ ଲେଖିକା ସମ୍ମାନ, ଝଙ୍କାର କବିତା ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କବିତା ପୁରସ୍କାର, ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ କବିତା ସମ୍ମାନ ତଥା ସୁଚରିତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଜଣେ ଗବେଷିକା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁନାହେଁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟି ଦେଉଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାଙ୍କର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଆତ୍ମଜା। କବି ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ତୁମ ଆଦରଣୀୟା, ମୁଁ ତୁମ ଆଦରଣୀୟା ତନ୍ମୟୀ ତନୁଜା, ମୁଁ ତୁମର ହିରଣ୍ମୟୀ ଆଭା ନେଇ ଉଭା ହେବି, ମୁଁ ତୁମ ଆଲେଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶିବି, ମୁଁ ତୁମର ଆକାର ନେଇ ବିକଶିବି, ତୁମ ଆଖି ଆଇନାରେ ଚିରଦିନ ନାଚୁଥିବି, ହଜୁଥିବି, ଭିଜୁଥିବି ତୁମ ସ୍ନେହ ମମତାର ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ। ମୁଁ ତୁମ ଆଦରଣୀୟା ତନ୍ମୟୀ ତନୁଜା, ମୁଁ ତୁମର ହିରଣ୍ମୟୀ ଆଭା ନେଇ ଉଭା ହେବି, ମୁଁ ତୁମ ଆଲେଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶିବି, ମୁଁ ତୁମର ଆକାର ନେଇ ବିକଶିବି, ତୁମ ଆଖି ଆଇନାରେ ଚିରଦିନ ନାଚୁଥିବି, ହଜୁଥିବି, ଭିଜୁଥିବି ତୁମ ସ୍ନେହ ମମତାର ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଥରଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମା ବୋଲି ନିରେଖି ଦେଖିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଥରଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମା ବୋଲି ନିରେଖି ଦେଖିବି, ହୃଦୟର ପରଦାରେ ତୁମର ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଚିରଦିନ ସଜାଇ ରଖିବି। ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବି, ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବି, ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରାଣର ଆତ୍ମଜା, ମୁଁ ତୁମ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ହେବି, ମୁଁ ତୁମ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ହେବି, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ନାୟୁ ସ୍ରୋତରେ ସନ୍ତରିବି, ସଞ୍ଚରିବି, ପଲ୍ଲବିବି, ନୂତନ ଜୀବନ ନେବି, ଭ୍ରୂଣରୁ ପ୍ରଶାଖା ମେଲି ମହାଦ୍ରୁମ ହେବି। ମା ମୋର ମୋତେ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ମା ମୋର ମୋତେ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ମୋତେ ଥରେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅ, ମୋତେ ଥରେ ବିଶାଳ ଏ ବିଶ୍ୱଟିର ବିମୁଗ୍ଧ କାହାଣୀଟିକୁ ମନ ଭରି ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। ମା ମୋର ମୋତେ ଥରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ମୋତେ ଥରେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ ଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅ, ମୋତେ ଥରେ
ବିଶାଳ ଏ ବିଶ୍ୱଟିର ବିମୁଗ୍ଧ କାହାଣୀଟିକୁ ମନଭରି ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ତୁମରି ଜଠରୁ ଦିନେ ଜନମିବି କନ୍ୟା ହୋଇ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ପୁଣି ଦିନୁ ଦିନ ଦିଶିବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ମା, ମା, ଥରେ ସତ କୁହ, ମା, ଥରେ ସତ କୁହ, ଜନ୍ମ ମୋତେ ଦେବ କି ନା? ଅପରର ଶ୍ଲେଷ ମିଶା ବାକ୍ୟର ଆଘାତ ଶୁଣି ସତରେ ପାଲଟିଯିବ ନିର୍ମମ ଘାତକ। ମୁଁ ତୁମ ଲୋହିତ ଦେହୁ, ମୁଁ ତୁମ ଲୋହିତ ଦେହୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବି ମନସ୍ୱିନୀ ହୋଇ। ମୃଣାଳିନୀ ହୋଇ ମୁଁ ଯେ ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରିଦେବି ଦିଗରୁ ଦିଗନ୍ତ ଯାଏ। ମନ୍ଦାକିନୀ ହୋଇ ମୁଁ ଯେ ବହିଯିବି ହିମାଳୟୁ କୁମାରିକା ଯାଏ। ତପସ୍ୱିନୀ ମନ ନେଇ, ତେଜସ୍ୱିନୀ ରୂପ ନେଇ ହେବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ବିଭୋର ବିସ୍ମୟ। ମୋ ରୂପ ଭାବିଛ କି ନା? ମୋ ରୂପ ଭାବିଛ କି ନା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଏ ଆଖି ଆଉ ସାରା ଦେହେ ଅଭୃତ ଉଚ୍ଚାଟ। ମୋ ଭାଷା ଶୁଣୁଛ କି ନା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଷା ଶୁଣୁଛ କି ନା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ ଭାଷା କହିବାକୁ ଆହୁରି ମୋ ଖୋଲି ନାହିଁ ଓଠ। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟର କ୍ଳାନ୍ତି ଦିବସରେ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟର କ୍ଳାନ୍ତି ଦିବସରେ ମାଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ରକ୍ତ ବୋଳା ଦୁଇ ହାତେ ସତ କୁହ ମା ମୋର, ସତ କୁହ ମା ମୋର, ଶପଥ ନେବ ତ ତୁମେ? ଶପଥ ନେବ ତ ତୁମେ? ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ନେବ ଏକ ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ଶିଶୁ କନ୍ୟା, ସହସ୍ର ସହସ୍ର କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲଟିବେ ଏକ ଏକ ଦୀପ୍ତ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସହସା ପାଲଟି ହେବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୀ, ଋତାମ୍ବରୀ, ପୁଣ୍ୟା ହିରଣ୍ମୟୀ। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟର କ୍ଳାନ୍ତି ଦିବସରେ ମାଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ରକ୍ତ ବୋଳା ଦୁଇ ହାତେ ସତ କୁହ ମା ମୋର, ଶପଥ ନେବ ତ ତୁମେ? ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ନେବ ଏକ ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ଶିଶୁ କନ୍ୟା, ସହସ୍ର ସହସ୍ର କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲଟିବେ ଏକ ଏକ ଦୀପ୍ତ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସହସା ପାଲଟି ହେବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୀ, ଋତାମ୍ବରୀ, ପୁଣ୍ୟା ହିରଣ୍ମୟୀ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୀ, ଋତାମ୍ବରୀ, ପୁଣ୍ୟ ହିରଣ୍ମୟୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା କବି ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, କବିର ବୟସ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିର ବୟସ। କବି ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମୟର ତୁଳି କେବେ ଆଙ୍କେ ନାହିଁ କବିଟିର କପାଳରେ ବୟସର କରୁଣ କୁଞ୍ଚନ। ସମୟର ଶ୍ୟାମଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଲେଖେ ନାହିଁ କବି ଦେହେ ବୟସର ଧୂସର ଅକ୍ଷର। ସମୟର ତୁଳି କେବେ ଆଙ୍କେ ନାହିଁ କବିଟିର କପାଳରେ ବୟସର କରୁଣ କୁଞ୍ଚନ। ସମୟର ଶ୍ୟାମଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଲେଖେ ନାହିଁ କବି ଦେହେ ବୟସର ଧୂସର ଅକ୍ଷର। ବୟସ ପିନ୍ଧାଏ ନାହିଁ କବିଟିକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବେହରଣ। ବୟସୀ ଡେଣାରୁ ତାର ପୋଛି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ସାତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସ୍ଥାୟୀ ଯୌବନର। ଲେଖନୀକୁ ଓଠ ତଳେ ରଖି, ଲେଖନୀକୁ ଓଠ ତଳେ ରଖି ଭାବର ରସରେ ବୁଡ଼ି ଦିନ ଦିନ ଧରି କବି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥାଏ, ସେଥିରେ ନଥାଏ କେବେ ବୟସର ଚିହ୍ନ। ଅନାହାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରେ କବିଟିଏ ଚିରକାଳ ଭରିଥାଏ, ଅନାହାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରେ କବିଟିଏ ଚିରକାଳ ଭରିଥାଏ ହୃଦୟର କୋମଳ ନିର୍ଯାସ। ସେଥିରେ ନଥାଏ କେବେ ବୈଶାଖର ତପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। କବିର ଶବ୍ଦ ଜୀବନ୍ତ, କବିର ଭାବ ଜୀବନ୍ତ, କବିର ଶବ୍ଦ ଜୀବନ୍ତ, କବିର ଭାବ ଜୀବନ୍ତ।
ବର୍ଷା ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନୁହେଁ, କବି କଳ୍ପନାରେ ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ। କବି କଳ୍ପନାରେ ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ। କବିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାହିଁ? କବିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାହିଁ? କବି ଯେ ଝରାଇଥାଏ ଲେଖନୀରେ ମିଠା ମିଠା ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ଅପୂର୍ବ ଝଙ୍କାର। କବିର ମନ ସବୁଜ, କବିର ହସ ସବୁଜ, କବିର ହୃଦୟଟିରେ ଚିରକାଳ ବହୁଥାଏ କବିତାର ମିଠା ମିଠା ସ୍ରୋତ। ଅକ୍ଷୟ ଦେହରେ ଯାର, ଅକ୍ଷୟ ଦେହରେ ଯାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୟସ। ଅକ୍ଷୟ ଦେହରେ ଯାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୟସ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶାଣିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି? କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି? ତୁ ତ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳି ଜଳି ପାଲଟିଛୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଗ୍ନି ଫୁଲ। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ଶିଶିର ଭିଜା ସକାଳର ମୁଠାଏ ନରମ କାକର? ତୁ ତ ଶରତର ଶୁଭ୍ରତାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପାଲଟିଛୁ ହିମଗିରି ବରଫ ଶୀତଳ। କେବେ କହି ତ ନଥିଲି ତୁ ଆଷାଢ଼ ଆକାଶରେ ମୁକୁଳା ମେଘର ଏକ ଗୋପନ ଅଭିସାର? ନା ଶେଷତମ ଶ୍ରାବଣର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମେଘ ଫୁଲ? ତୋ କଅଁଳ ଆଖିପତା ତୋ ଭିଜା ପଲକଟିକୁ ଛୁଇଁଗଲେ ନିଦ ପରି। ତୋ କଅଁଳ ଆଖିପତା ତୋ ଭିଜା ପଲକଟିକୁ ଛୁଇଁଗଲେ ନିଦ ପରି। ତତେ ମୁଁ ଶୁଣାଇ ନାହିଁ ଝିଅ ମୋର, ତତେ ମୁଁ ଶୁଣାଇ ନାହିଁ ଝିଅ ମୋର ନାନା ବାୟା ଗୀତ। ତୋର ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ମୁଁ, ତୋର ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଝିଅ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ତ୍ରରେ। ନରମ ରେଶମ ନୁହେଁ ପିନ୍ଧାଇଛି ତୋ ଦେହରେ ସମର ପୋଷାକ। କେବେ ଦେଖିଛୁ ଝିଅ ସେ ନିଆର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ? କେବେ ଦେଖିଛୁ ଝିଅ ସେ ନିଆର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ? କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ସେ ଅଙ୍ଗୀକାରର ଆଲେଖ୍ୟକୁ? ତୁଳି ନୁହେଁ, ତୁଳି ନୁହେଁ ନିରୁଦ୍ଧ ନାରୀତ୍ୱର ଚିତ୍ର, ତୁଳି ନୁହେଁ ନିରୁଦ୍ଧ ନାରୀତ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ଝଞ୍ଜାର ପ୍ରଳୟ ଝଙ୍କାର। ରକ୍ତରେ କଲମ ବୁଡ଼ାଇ ପ୍ରୀତିର କବିତା ନୁହେଁ ଜୀବନର କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ତୋଫାନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତଲୁଆର। କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ କ୍ରୋଧର କୌମୁଦୀରେ ଜଳି ଜଳି ତତେ ଧରାଇ ଦେଇଛି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଶାଣିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର। କ୍ରୋଧର କୌମୁଦୀରେ ଜଳି ଜଳି ତତେ ଧରାଇ ଦେଇଛି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଶାଣିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାରୀଶ୍ୱର କବି ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାବ୍ଦିକ ଉପସ୍ଥାପନାର ଚମତ୍କାରିତା ସହିତ ଆମକୁ ବିଭୋର କରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମା ନୁହେଁ ପତିତା। କବି ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଝିଅ ତୁ କ୍ରାନ୍ତି ଓ କବିତାର ଏକ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାର। ଝିଅ ତୁ କ୍ରାନ୍ତି ଓ କବିତାର ଏକ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାର। ତୁ ଯେ ଜୀବନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତୁ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଝିଅ ତୁ କ୍ରାନ୍ତି ଓ କବିତାର ଏକ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାର। ତୁ ଯେ ଜୀବନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତୁ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି? କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି? ତୁ ତ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳି ଜଳି ପାଲଟିଛୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଗ୍ନି ଫୁଲ। କେତେ ନିଃଶବ୍ଦ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ,
କେତେ ନିଃଶବ୍ଦ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ, କେତେ ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଳେଷକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ନାରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏକ ଅମୃତ ଶିଶୁକୁ। କେତେ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ, କେତେ ମଧୁର ମୁଗ୍ଧତାରେ, କେତେ ଅସ୍କାନ୍ତ କଳ୍ପନାର ଆନନ୍ଦମୟ ଆରାଧନାରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସୁକୁମାର ସ୍ୱର ହୋଇ କୋଷଟିଏ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥାଏ ଜନନୀର ଅକ୍ଷୟ ଦେହରୁ। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେବ ଶିଶୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେବ ଶିଶୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ନାରୀର ଗର୍ଭଗୃହରେ ତାର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁର ହୁଏ ବିକାଶ। କେଉଁ ଅମାପ ଉଦାରତାରେ, କେଉଁ ବିରଳ ବଦାନ୍ୟତାରେ, ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣି ବୁଣି ଜହ୍ନ ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡି ହୋଇ ସାରା ଦେହ ମା ଶିଶୁଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣେ ଏ ମାଟିକୁ। ଓହ୍ଲାଇ ଆଣେ ଏ ମାଟିକୁ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ନିଷ୍ପାପ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପରେ ମଣ୍ଡି ଦିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବୈଧ କ'ଣ ଅବୈଧ କ'ଣ? ବୈଧ କ'ଣ ଅବୈଧ କ'ଣ? କିଏ କହେ ନାରୀକୁ ପତିତା? ଜନନୀ ତ ଚିରନ୍ତନୀ ମା, ମଦର ମେରିଙ୍କ ପରି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଅପରୂପା ଦେବୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା। ଲୁହଭିଜା ପଣତରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଆଦରରେ ଆଉଜାଇ ନିଏ। ସନ୍ତାନର ଚଲାପଥୁ ସବୁତକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶର କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ି କୋମଳ ଗାଲିଚା ଭଳି ସ୍ନେହର ଚାଦରଟିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ତା ପାଦ ତଳେ ସଧୀରେ ବିଛାଇ ଦିଏ। ତା ରକ୍ତ ମାଂସର ଏଇ ଛୋଟ ମଣିଷଟି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପଟିଏ ଦିବାନିଶି ଜାଳି ଦେଉଥାଏ। ଶିଶୁଟିର ଜନନୀ ଗର୍ଭରୁ ଶିଶୁଟି ହିଁ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପୁଣ୍ୟମୟ ରୂପ। ଜନନୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ଶିଶୁଟି ହିଁ ପବିତ୍ର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପୁଣ୍ୟମୟ ରୂପ। ଶିଶୁଟିର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? ଶିଶୁଟିର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? ତାର ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ପିତାର ସାଂଜ୍ଞା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ପରିଚୟ। ସମାଜର ନାଲି ଆଖି ତଳେ, ସମାଜର ନାଲି ଆଖି ତଳେ ମାର କୋମଳ ଉଷ୍ମ କୋଳ ହିଁ ତାର ଶ୍ରେୟ। ମାତୃତ୍ୱର ଉବ୍ରୁଳ ଆଭାରେ ଦେବୀତ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। କିଏ କହେ ମାକୁ ପତିତା? କିଏ କହେ ମାକୁ ପତିତା? ଜନନୀ ତ ଚିରନ୍ତନୀ ମା, ମଦର ମେରିଙ୍କ ପରି ଅପରୂପା ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା। ମାତୃତ୍ୱର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭାରେ ଦେବୀତ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। କିଏ କହେ ମାହାକୁ ପତିତା? ଜନନୀ ତ ଚିରନ୍ତନୀ ମା, ମଦର ମେରିଙ୍କ ପରି ଅପରୂପା ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା। ଅପରୂପା ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମକାଳୀନ ସମୟର ଏକ ଉଦାତ୍ତ ନାରୀ ସ୍ୱର, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମଜା ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର କବିତାର ସ୍ୱର ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏତେ ଯତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର କବି ଡାକ୍ତରାଣୀ ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର କବିତା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।